श्री गुरुभ्यो नमः। श्रियः कांताय कल्याण निधये निधयेर्दिनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। श्रौत स्मार्त आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विकनसे नमः। श्रुति स्मृति नदीपूर्णं शास्त्रकल्लोल शंकुलं विष्णुभक्ति युदकं शुद्धं वंदे श्री विकनोर्नवं श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अद्य श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे
मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले श्री श्रीनिवासस्वामिनः दिव्य सन्निधौ कल्याण मंडपे अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभदिदौ श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं मम గోత్రోద్భవస్య ఇప్పుడు మీ యొక్క గోత్రం చెప్పుకోవాలి. నామధేయస్య ఇప్పుడు మీ యొక్క పేరు చెప్పుకోవాలి. ధర్మపత్ని సమేతస్య ఇప్పుడు మీ యొక్క భార్య పేరు చెప్పుకోవాలి. సపుత్రకస్య ఇప్పుడు మీ యొక్క పిల్లల పేరు చెప్పుకోవాలి. సహ కుటుంబస్య మీ యొక్క కుటుంబ సభ్యుల పేరు చెప్పుకోవాలి. మీ యొక్క కోరికలను ప్రార్థనలో మనసులో స్వామివారికి విన్నవించవలసినది. చెప్పండి. సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ ఆభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఇష్టకామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ सिद्ध्यर्थम सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम राजद्वारे सर्वकार्य आनुकूल्य सिद्ध्यर्थम श्री श्रीनिवासस्वामिनः करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण अनुग्रह सिद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम श्रीभूमि नीला समेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक कल्याणोत्सवं श्री वैखानस दिव्य आगमोक्त प्रकारेण अहम आचार्य मुखेन कारयिष्ये. श्री श्रीनिवासस्वामिनः समर्पणमस्तु. गोविंद. वेंकटचलाधीशं श्रियाध्यासितवक्षसं श्रितचेतनमन्दारं श्रीनिवासमहं भजे. वेंकटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन वेंकटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति. తిరుమలలో స్వామివారికి ప్రతిరోజు కూడా సుప్రభాత సేవ నుండి కూడా పవలింపు సేవ వరకు ఎన్నో సేవలు జరుగుతూ ఉంటాయి. నిత్యోత్సవమైనటువంటి కళ్యాణోత్సవాన్ని మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు అభిజిల్లగ్నంలో ప్రారంభించబోతూ ఉన్నారు. అదిగో చూడండి, స్వామివారు సమస్త వరాల్ని నొసంగేటటువంటి స్వామివారిని మనం పూజిస్తే తప్పక వరాలన్నీ కూడా కురిపిస్తూ ఉంటాడు. అటువంటి దేవదేవుడైనటువంటి స్వామివారికి విశ్వక్సేనారాధన, పుణ్యాహవచనం, కలశారాధనతో కూడా ఆ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించబోతూ సజ్జోంకురార్పణ, రక్షాబంధనం, అగ్నిప్రతిష్ఠ అనేటువంటి వైదిక క్రియలను కూడా నిర్వర్తించబోతూ ఉన్నారు. అదిగో చూడండి, ఈ కళ్యాణ మంటపంలో స్వామివారు మలయప్ప స్వామివారు తూర్పుముఖంగా వేంచేసి బంగారు సింహాసనంపై వేంచేయబడ్డారు. శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా కూడా. हव्यैर्नमसोमसद्यामित्रं देवं मित्रधेजन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः सदञ्जीवेम शरदस्य वीराः इदं ब्रह्म पुणेमहे ब्रह्मा पुनातु निरुपमगुणसुन्दरो नित्यलक्ष्मी समेतो
निखिलनिगमवेद्योऽनुस्तुलो वेङ्कटेशः निजचरणसमर्थ्यासक्तभक्तो गरक्षे निवतहृदये मे स्वाङ्घ्रिभक्तिं वितन्वन् शुक्लां वरदरं विष्णुं चतुर्वर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत् तदेव लग्नं सुदनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे ते गृहं स्मरामि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्बोधे ध्रुवाणी धर्मधर्मम स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषोत्तमदं नित्यं प्रजामि शरणं धनिं लाभस्तेषां जगस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषाम् इन्ने वृतस्यामो वृतिकस्तो जनार्दनः आपदामहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूजो भूजो नमाम्यहं प्राणानायं च अद्य मया पूर्वोक्त एवं गणमजयजन्मिट्टाजामस्यां स्मृतितो अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमद्कलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूमिनीलासमेत श्रीश्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकन्माङ्गं शुद्धपुण्यावाचनं करिष्ये आदौ निर्विघ्नेन प्रथमावाप्त्यर्थं विश्वक्षेणाराधनं करिष्ये ततः कलशाराधनं करिष्ये दारातुतमानसेषु सरच्चरित्सु परिपूरितेषु अभोमिकुण्डं प्रतिपादयिष्ये ऋणोमि दत्ताकुं सुचरकुं सुधर्मा इदमावशिवा शुभतमाज्यान्ताज्यान्ततमाशुभा शुभतमाः पूताः पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेद्य मेद्यतमा अमृतामृतरसाः पूताः ब्रह्म पवित्रेण भूताः सूर्यस्य रश्मिभिः एते शतं वरुणये सहस्रं जग्नियाः पाशा विदधाः पुरुत्राः तेभ्यो न इन्द्रसुविदोदविष्टुर् विश्वे देवामञ्चन्तु मरुतस्वस्य ॐ भो वर्णमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि रक्ताम्बरधर्मावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासनम् वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाय नमः गुलोभार्णिवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतो सुप्रसन्नो वरादो भवतु ओमाग्नेयो यस्मात् वजामहे त्वा विश्वेषुदात्मन्महितो न जम्बो वैराजन्ते सुखदन्निदत्तां प्रेषामदेशो विबुधानामनादिः यामे सस्तान्तनिदान्तदातु ओं भो विश्वक्षेणमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रवतीमावाहयामि वामे जयामावाहयामि विश्वक्षेणाय नमः इदमासनम् विश्वक्षेणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्षेणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्षेणाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानपायने नमः विश्वक्षेणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि गुलोभार्णिवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्षेणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतो सुप्रसन्नो वरदो भवतु भवद्वृणुज्ञः सुपुण्याहं करोमि कुरुष्म स्वस्तु प्रोक्षितमस्तु अस्तु प्रजापतिप्रियदां प्रगिदां प्रजापतिः श्यां यन्तुगौराणि श्यां यन्तुपापानि श्यां यन्त्वा एतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धतां शुभानि श्यां यन्तुगौराणि श्यां यन्तुपापानि श्यां यन्त्वा एतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धतां शुभानि वं मतो देवा वन्दनाय द्वाविष्टुर्विजक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्टुर्विजक्रमे त्रेधानतदे पदं समूढमस्य पाकुं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्टुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोकर्माणि पुष्कतेदो व्रतानि पुष्पते इन्द्रस्वयुज्जस्सका तद्विष्णोः परमं पदकं तदा पश्यन्ति सूर्यः दिवे वचक्षुरादतं तद्विप्रासो विपञ्चवोजाग्रुवाकुं सस्कमिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कर्णे विशृणयाम देवाः भद्रं पश्ये माक्षपर्यचित्राः स्थिरैरङ्गे सुष्ठुभागं स्वस्तनोभिर्यसेमदहितं जदाजुः शतमिन्न शरदान्ति देवायत्रानश्चक्रासरसन्तुनो नाम पुत्रासो यत्र पितरोपवन्ति मानो मध्याह्ने निशिता यद्गन्तोः आदितिर्ज्योतिरन्तरिक्षं अतिथिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजना आदितिर्जातमतिर्जनित्वं यत्पुण्यन्नक्षत्रं तद्भट्कुर्वेदोपविशं यदा वै सूर्यमुदेति अथ नक्षत्रन्येति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावत् कुर्वेत्कार्ये स्यात् पुण्याः एव कुरुते प्राणानायं यास्यां स्मृतितो श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकन्माङ्गं पुण्यां स्वस्तिनो प्रमन्तो क्रमणे स्वस्ति वृद्धिं प्रमन्तो कर्म रुध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आभोजुट्टामजोपस्थानवोर्जेतदातना महेरणाय चक्षुषे योवस्यवतमोरजस्तस्य पादकतेनः
उषधेरिव मातरः तस्मा अरङ्गमाम भोजस्यक्षजा यजन्वद आपो जनयदा जनः दिविश्रेष्मान्तरिक्षे तस्मा पृथिव्या सम्भव ब्रह्मवच्चसमसि ब्रह्मवच्चसागित्वा पवमानस्सु वर्जनः पवित्रेण विदर्शनिः यः पोदासमुनातुमा पुनन्तुमा देवजनाः पुनन्तुमनवोदय पुनन्त विश्व आयवः जातवेद पवित्रवदे पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवदीन्त्यते अग्ने कृत्वा कृतो कुम्रणो यत्ते पवित्रमच्चषि अग्ने विदतमन्तराः ब्रह्मदेन पुनीमहे उपाभ्यान् देवसविदः पवित्रेण समेन स वैश्वदेवी पुनते देव्यागात् यस्यै पप्ये स्तनुवो वेदवृट्टाः तजामदन्तस्यतमाद्येषु वजग्गुस्यामुपतयोर्गीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वादप्राणेने शिरोमजोभूः द्यावा पृथिवीपहि सापजोभिः ऋतावरे यज्ञीयमा पुनीतां बृहद्भिस्सविदस्रुभिः वरशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमां येन देवा पुनता येनापो दिव्यङ्गसः तेन दिव्येन ब्रह्मण इदं ब्रह्म पुणेमहे यः पावमाणैरद्येति ऋषभिस्सर्मृतुकुम्रसं तस्मकुं च भूतमश्चाति स्वतितं मातरिष्मणा पावमाणैर्योद्येति ऋषभिस्समृतकुम्रसं तस्मै सरस्वते गृहे क्षेरकं दर्पिर्मदोदकं पावमाने स्वस्तजनैः सुदुघायुकृतश्चितः ऋषभिस्समृतोर्जः ब्राह्मणे सुमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तुमा प्राजापत्यं पवित्रं सदोद्यापकं हिरण्मयो तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुणेमहे इन्द्रस्य नेते सह वा पुनातु सोमस्वस्यावरुणस्समेत्या यमो राजा प्रपणामि पुनातु मां जातवेदा मूर्जयन्त्या पुनातु तत्संयोरावृणेमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं च गातुपेक्षितं सन्नोऽस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। प्राच्यां दिशदेवा ऋत्वजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशवासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिशगृहाः पशवो मार्जयन्तां उदीच्यां दिश्या भवौषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां ऊर्ध्वाजां दिशयज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अतोद्राद्रैर्नागेभ्यो मार्जयन्तां वास्तोष्पदे प्रजजाने हस्मान् स्वावेशोहनमेवोपमानः हृते न्यूनं प्रतिदण्डो चतुष्वा सन्नयेत्वपदे चतुष्पदे अमीवः वास्तोष्पदे विश्वारूपाण्याविशन् सकासुसे वयेदिनः वरुणाय नमः विश्वक्षेणाय नमः पुनर्पाद्यर्घं सर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्षेणाय नमः यथास्कमदास्थानं प्रतिष्ठापयां क्षोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। నమో వెంకటేశాయ. తిరుకల్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా స్వామివారికి కలశారాధన విశ్వక్సేనారాధన పుణ్యాహవచన కార్యక్రమాన్ని కూడా అతి పవిత్రంగా నిర్వర్తించారు. కలశస్య ముఖే విష్ణు కంఠే రుద్ర సమాశ్రితాహ అని చెప్పి ఆ కలశ పూజ భగవంతునికి పూజించేటప్పుడు జలాన్ని కలశంలో ఉంచి పవిత్రంగా చేసేటటువంటి పూజగా కూడా చెప్తూ ఉంటారు. అదిగో చూడండి, స్వామివారిని మనం అర్చించబోతూ ఉన్నాం. 14 లోకాలు వ్యాపించున్నటువంటి ఆ విశ్వమూర్తిని ఆయన అర్చనకు ఈ కలశంలోనటువంటి నీళ్లే సరిపోవు. కానీ ఈ స్వామివారి విగ్రహంలో అనంతమైనటువంటి పరమాత్మను, సమస్త తీర్థాలను, సమస్త సముద్రాలను, సమస్త దేవతలను కూడా భావన చేశారు. ఈ భావన చేత పరిమితమైన ఈ కలశరాశిలో అపరిమితమైనటువంటి మహా జలరాశిగా అది భావనా ప్రపంచంలో రూపొందుతుందన్నమాట. అప్పుడది స్వామివారి అర్చనకు అర్హమవుతుంది అని చెప్పి శాస్త్రాలు చెప్తూ ఉన్నాయి. అందుకే స్వామివారికి వైఖానస భగవత్ శాస్త్ర విధిగా కూడా ఈ కైంకర్యాలన్నీ కూడా నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారు. పూజ ప్రారంభించే ముందు ఉపచార విధులతో స్వామిని అర్చిస్తే స్వామి ప్రసన్నుడవుతాడు. మనకు కావలసినటువంటి కోరికలన్నీ కూడా నెరవేరుస్తూ ఉంటాడు. అందుకే భక్తిభావంతో మనం ప్రియంగా చేసేటటువంటి సపర్యలనే మనం ఉపచారాలుగా చెప్తూ ఉంటారు. అదిగో సజ్జోంకురార్పణ కార్యక్రమం. పంచపాళికలలో నవధాన్య సమ్మిశ్రితమైనటువంటి అర్చావిధిని భగవంతునికి సమర్పణ గావిస్తూ ఉన్నారు. దీని ద్వారా పాడి పంటలన్నీ కూడా సమృద్ధిగా పండి లోకమంతా కూడా ఆహారంతో సుభిక్షంగా ఉండి జీవకోటికి ఆహారం అందించబడాలి అనేటువంటి లక్ష్యంతో స్వామివారికి ఈ సజ్జోంకురార్పణ కార్యక్రమం. భగవంతుడు భగవద్గీతలో చెప్పినట్లుగా అన్నాద్ భవంతి భూతాని పర్జన్యాద్ అన్న సంభవ యజ్ఞాద్ భవతి పర్జన్యో యజ్ఞకర్మ సముద్భవ అని చెప్పి స్వామివారు సమస్తమైనటువంటి జీవకోటిని అంతా కూడా ఆనందంతో వారంతా చూస్తూ ఉంటే వారికి కావలసినటువంటివన్నీ కూడా సమకూరుస్తూ ఉంటాడు.
అందుకే మానవాళిని మోక్ష మార్గం వైపు నడిపించడానికే అతి సులువైనటువంటి మార్గంగా కూడా శ్రీమన్నారాయణుని యొక్క అర్చావతార రూపం అని చెప్తూ ఉంటారు. పంచానాం స్థాపనం నిత్యం శాంతి పుష్టి సుఖప్రదం. మనం వైష్ణవాలయాల్లో చూస్తూ ఉంటాం, పంచబేరాలని ఆగమోక్తంగా ప్రతిష్ఠిస్తారు. నిత్యం కూడా ఆరాధన చేస్తే దాని ద్వారా కలిగే లాభం ఏంటి అంటే లోకంలో ప్రజలంతా కూడా సుఖశాంతులతో సుభిక్షంగా ఉంటారట. అందుకే మన తిరుమల ఆలయంలో కూడా స్వామివారికి పంచమూర్తుల్ని ఆగమ మంత్ర వ్యావహారిక పరిభాషల్లో పేర్కొంటూ ధ్రువబేరం అంటే విష్ణు మూల విరాట్గా పేర్కొంటారు. కౌతకబేరం పురుష భోగ శ్రీనివాసమూర్తి అని, ఉత్సవబేరం సత్యమలయప్ప స్వామి అని, స్నపనబేరం అచ్యుత ఉగ్ర శ్రీనివాసమూర్తి అని, బలిబేరం అంటే అనిరుద్ధ కొలువు శ్రీనివాసమూర్తి అని ఈ పంచమూర్తులను కూడా విష్ణువు యొక్క మహారూపాలైనటువంటి విష్ణు, మహావిష్ణు, సదావిష్ణు, వ్యాపినారాయణను సూచిస్తుంది. అందుకే పరబ్రహ్మ రూపం కూడా చతుష్పాత్తుగా వర్ణించబడితే ఆ పరబ్రహ్మ యొక్క నిగూఢమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి రూపమంతా కూడా 4 గుణాల మీద ఆధారపడింది అని చెప్పి కూడా శాస్త్రంలో చెప్పారు. ఆ మహోన్నతమైనటువంటి గుణాలతో ఉన్నటువంటి పరబ్రహ్మ రూపాన్ని భక్తులమైనటువంటి మనం అందరం కూడా ధ్యానం చెయ్యాలన్నమాట. విగ్రహారాధనలో భాగంగా ముక్తి పొందటానికి అతి గొప్ప ఫలితాలనిచ్చేటటువంటి సులభమైనటువంటి మార్గం ఏది అంటే వైఖానస సాంప్రదాయంలోనే చెప్పారు. అందుకే ఆ స్వామివారిని విష్ణువుతో కూడినటువంటి 5 మూర్తులే ఇందాక పంచవ్యూహాలు అని చెప్తే ఆ వ్యూహాలలో పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చా స్వరూపాలు అని చెప్పి ఆ శ్రీమన్నారాయణుని స్వరూపాన్ని ప్రతిబింబింపజేసేటటువంటి విధంగా కూడా చెప్తే విష్ణువర్చన నవనీతం అనేటువంటి వైఖానస సంహిత పంచబేరాలను గురించి కూడా చెప్పింది. ధ్రువంతే గ్రామరక్షార్థం అర్చనార్థం తు కౌతుకం స్నానార్థం స్నాపనం ప్రోక్తం ఉత్సవార్థం మధోత్సవం బల్యర్థం బలిబేరంచ పంచబేరాన్ ప్రకల్పయేత్. అదిగో దీక్షా కంకణ ధారణ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించబోతూ ఉన్నారు. స్వామివారికి దక్షిణ హస్తానికి దీక్షా కంకణ ధారణ నిర్వర్తించబోతూ అనంతుణ్ణి ఆదిశేషుణ్ణి ఆవాహన చేయబోతూ ఉన్నారు. స్వయం మృదగ్నే మృతయే రాజా ఓం భూ శేషమావాహజామి నాగరాజమావాహజామి సత్యరుషమావాహజామి అనంతమావాహజామి శేషాయ నమః ఇదమాసనం శేషాయ నమః పాద్యం సమర్పయామి అర్ఘ్యం సమర్పయామి ఆచమనీయం సమర్పయామి శేషాయ నమః పుణ్యపుష్పైః పూజయామి శేషాయ నమః గులోపహార నివేదయామి తాంబూలం సమర్పయామి శేషాయ నమః సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి సుప్రీత సుప్రసన్నో వరదో భవతు. ఓం స్వస్తి నో మిమేతామస్మినాపక స్వస్తి దేవ్యతిథి నర్వణః స్వస్తి భూషాసురో దదాతన స్వస్తి ధ్యావా పృథివేషు దేతునా చరేమ సూర్యా చంద్రమసామివ పునర్దదాజ్ఞాదాసంతమేమహే స్వస్తైనంద్రాక్షుమరిట్టనే మహద్బోధం వాయుసం దేవతానాం ధ్రువంతే రాజావరుణో ధ్రువందేవ బృహస్పతిః ధ్రువంతగింద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం తారయతాన్ ధ్రువం శుభగుం శుభం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. తిరుకళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా స్వామివారికి దీక్షా కంకణ ధారణ నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. అదిగో విశ్వక్సేనుల వారిని యస్య ద్విధవక్త్రాజ్యా పారిషజ్యా పరస్యతం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయే. ఎవరైతే గజముఖుడైనటువంటి సర్వసైన్యాధ్యక్షుడైనటువంటి విశ్వక్సేనుల వారిని ఆశ్రయిస్తారో ఆరాధిస్తారో ఆయన అడ్డంకులన్నీ కూడా తొలగిస్తారు అని చెప్పి వైఖానసాగమం చెబుతూ ఉన్నది. మనం ఎలాగైతే దేహానికి పంచప్రాణాలు ఉంటాయో అదేవిధంగా ఒక విమానానికి 5 మూర్తులు ఉంటాయి అని కూడా చెప్పబడింది. స్వామివారికి ధ్రువబేరం వలన ప్రతిష్ట వలన సర్వలోకాలకు కూడా సుఖశాంతి సమృద్ధి కలుగుతాయట. అలాగే సమస్తములైనటువంటి కామ్యాలు పొందాలి అంటే భక్తులు అర్చకముఖంగా కూడా నివేదించే పూజల కొరకు కౌతుకబేరం ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. అందుకే ఈ ఉత్సవాలలో భాగంగా స్వామివారికి ఆలయంలో జరిపే అభిషేకం కొరకు స్నపనబేరం ఉండాలట. అలాగే ఉత్సవాలను భక్తజనరంజకంగా నిర్వహించడానికి ఉత్సవబేరం ఉండాలట. ఆలయంలో పరివార దేవతలకు నివేదనాదులు పర్యవేక్షించడానికి బలివేరాన్ని విధిగా ప్రతిష్ఠించి ఆరాధించాలి అని కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. అందుకే స్వామివారి గర్భాలయంలో వెంకటేశ్వర స్వామి పంచమూర్తులతో పాటు సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీరాముల వారికి, రుక్మిణీ సమేత కృష్ణస్వామి వారికి, సుదర్శన చక్రానికి, సాలగ్రామాలకు కూడా నిత్య కైంకర్యాల్లో పూజలు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే వైకుంఠేతు పరే లోకే శ్రియా సార్ధం జగత్పతి ఆస్తే విష్ణురచింత్యాత్మా భక్తైర్భాగవతై సహా. అదిగో స్వామివారికి దీక్షా కంకణ ధారణ నిర్వర్తించబోతూ ఉన్నారు. అతి పవిత్రంగా జగద్రక్షకుడు జగత్రాత అయినటువంటి శ్రీమన్నారాయణుడు
లోకాన్నంతా కూడా రక్షించేటటువంటి వాడగుగాక. లోకములో సృష్టి స్థితి లయకారులో స్థితికారకత్వము అనేటువంటిది మహావిష్ణువుది. భీష్మాచార్యుడు అంపశయ్యపై ఉంటే ధర్మరాజు ఒక ప్రశ్న వేశాడు. కిమేకం దైవతం లోకే కిం వాప్యేకం పరాయణం స్తువంతః కం కమర్చంత ప్రాప్నుయుర్మానవా శుభం. లోకములో ఉత్కృష్టమైనటువంటి దైవమేది, ఏ దైవాన్ని ఆరాధిస్తే మానవాళికి అందరికీ కూడా శుభాలు కలుగుతాయి అని చెప్పి అడిగిన ప్రశ్నకు మరి భీష్మ మహాశయుడు చెప్పినటువంటి సమాధానం విశ్వం విష్ణుర్వషట్కారో భూతభవ్య భవత్ప్రభు భూతభృద్భావో భూతాత్మా భూతభావన భూతాత్మా పరమాత్మా చ ముక్తానాం పరమాగతి అవ్యయ పురుషసాక్షి క్షేత్రజ్ఞోక్షరయవచ అని చెప్పి మహావిష్ణువు యొక్క అనంత సహస్రనామాల్ని కూడా కీర్తించాడు. వేవేష్టీతి విష్ణు అంటారు. అంతటా వ్యాపించినటువంటి భగవత్ స్వరూపుడు ఎవరు అనంటే అదుగో స్వామివారే. ఆయన జగత్పతి. వైకుంఠస్థానములో భక్తులతో భాగవతులతో కూడా నిత్యానపాయినైనటువంటి ఆ అమ్మవారిని విడవకుండా పరస్వరూపంగా విరాజిల్లుతూ ఉంటాడనమాట. ఎందుకు? అది పరమపదంగా శోభిల్లుతూ ఉంటుంది. అదుగో స్వామివారికి దీక్షాకంకణ ధారణ అతి పవిత్రంగా నిర్వర్తించేటటువంటి ఈ కార్యక్రమం. అక్కడ ఏంటి అంటే స్వామి నిత్యసూరులైనటువంటి అనంతుడు, గరుడు, విశ్వక్సేనుడు వారు ఆ పరమపదంలో స్వామివారిని సేవిస్తూ ఉంటారు. స్వామివారికి ఇష్టమైనటువంటి సామగానమే అక్కడ వినపడుతూ ఉంటుంది. భూమి నుండి అనంతమైనటువంటి దూరములో ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ శ్రీమన్నారాయణుని దర్శించటము అనేటువంటిది మానవుల మాత్రులకు దుస్సాధ్యం కాబట్టి స్థూల శరీరంతో ఆ పరమపదములోని స్వామివారిని సేవించటం అత్యంత దుర్లభం అని చెప్తారు. అందుకే రెండవది వ్యూహరూపం అని చెప్తారు. క్షీరసాగర మధ్యలో శేషతల్పంపై శయనించి ఉన్నాడు మహావిష్ణువు. దేవతలకు ఋషులకు క్షీరాబ్దినాథుడుగా కూడా దర్శనమిస్తూ ఉంటారు స్వామివారు. స్థూల శరీరంలో కూడా సేవించటం దుర్లభమైనటువంటి రూపంగా కూడా చెప్తారు. మరి మూడవది ఏంటయ్యా అంటే విభవావతార రూపం. స్వామివారు చెప్పారు భగవద్గీతలో పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. నేడు మరొక విశేషం కూడా ఉన్నది. గురు పౌర్ణమి ఈరోజు. వ్యాస భగవానుడు అవతరించినటువంటి పవిత్రమైనటువంటి రోజు. వ్యాసం వశిష్ఠనప్తారం శక్తే పౌత్రమకల్మషం పరాశరాత్మజం వందే సుఖతాతం తపోనిధిం వ్యాసాయ విష్ణురూపాయ వ్యాసరూపాయ విష్ణవే నమో వైబ్రహ్మనిధయే వశిష్ఠాయ నమో నమః. ఆయన అపర మహావిష్ణువుగా కూడా పేర్కొంటూ ఉంటారు. ధర్మ సంస్థాపన కోసం సంభవామి యుగేగే దుష్ట శిక్షణ శిష్టరక్షణ చేయటానికి శ్రీమన్నారాయణుడు అవతరిస్తారు. ఆ విభవరూపాలు అవి దశావతారాలుగా కూడా పేర్కొంటూ మత్స్యకూర్మో వరాహస్య నారసింహోధవామనః రామో రామశ్చ కృష్ణ కల్కీతితే దశ అని చెప్పి అదుగో మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి కూడా వామహస్తానికి దీక్షాకంకణ ధారణ నిర్వర్తిస్తూ స్వామివారిని ఎల్లప్పుడూ కూడా సేవిస్తూ మనం నిత్యం అమ్మవారికి కూడా మన కోరికలన్నీ కూడా నివేదిస్తూ ఉంటాం. బ్రహ్మాది దేవతలంతా కూడా అమ్మవారిని స్తుతించారట. ఎందుకంటే ఆ అమ్మ సకల లోకాలకు కూడా మాతృమూర్తి అన్నమాట. ఆ అమ్మవారిని స్తుతిస్తూ నమశ్రియై లోకధాత్రై బ్రహ్మమాత్రే నమో నమః నమస్తే పద్మనేత్రాయై పద్మముఖ్యై నమో నమః ప్రసన్నముఖపద్మాయై పద్మకాంత్యై నమో నమః నమో బిల్వవనస్థాయే విష్ణుపత్నే నమో నమః. అమ్మవారు చూడండి ఎలా ఉన్నారో. బ్రహ్మ తేజ సంపన్నురాలు ఆవిడ. చిరునవ్వులు లిఖించే ప్రశాంత ముఖవర్చస్సు ఆవిడది. పద్మముల వంటి కన్నులు, ముఖకాంతులు, మారేడు వనాల్లో నివసించేటటువంటి ఇష్టము కలిగినటువంటి శ్రీమన్నారాయణుడికి ఇష్టురాలు. సుగంధ ద్రవ్యాలన్నీ కూడా లేపనం చేసుకున్నటువంటి సకలాభరణ భూషితురాలు. వేద విద్యా స్వరూపిణి పద్మహస్త సముద్రరాజ తనయ ఆవిడ. అదుగో భూదేవి మాతకు కూడా వామహస్తానికి దీక్షాకంకణ ధారణ నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. ఆ తల్లి సకల లోకాలను కూడా భరిస్తూ ఉంటుంది. సహనానికి మారుపేరుగా కూడా అమ్మనే మనం తొలుస్తాం. వరాహస్వామి భూదేవితో చెప్తూ ఉన్నాడు, ఎవరైతే కూడా ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగి భక్తి ప్రపత్తులతో ఓం నమ శ్రీవరాహాయ ధరణి ఉద్ధరణాయ అనేటువంటి మంత్రాన్ని కూడా ఆచార్యుల ఉపదేశంతో స్వీకరించి అనుష్ఠించాలట. ఉహినిజాయ సమాయుక్తాయ నమః అనేటువంటి మంత్రాన్ని కూడా అనుసంధానం చేసుకొని ఆ మంత్రజపం ఎవరైతే సేవిస్తారో వారందరికీ కూడా భూసంపద, పుత్ర సంపద, సమస్తమైనటువంటి భక్తులందరికీ కోరికలు పొంది మోక్ష సామ్రాజ్యాన్ని కూడా అలంకరిస్తారట. అందుకే అమ్మవారు చూడండి స్వామివారిని ఎప్పుడూ కూడా దివ్యమూర్తిని మనసులో ధ్యానం చేస్తూ
తెల్లని స్ఫటిక శైలం వంటి తేజస్సుతో ఎర్ర తామర రేకుల వంటి నేత్రాలతో స్వామివారు వరాహముఖంతో సౌమ్యమూర్తి విశేషంతో కూడా 4 భుజాలతో హార కుండల కిరీటాది అలంకారాలతో శ్రీవత్స వక్షంతో శంఖ చక్రాది ఆయుధ ధారణతో పాటు అభయముద్ర హస్తాలతో కూడినటువంటి ఆ స్వామివారి ఎడమ తొడపై సమస్తాభరణ భూషితురా ఆసీనురాలై ఉంటుంది ఆ భూదేవి తల్లి. అదుగో అగ్ని ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించబోతూ సకల దేవతల్ని కూడా స్వామివారి కళ్యాణాన్ని వీక్షించడానికి ఆహ్వానించబోతూ ఉన్నారు. అందరి దేవతలు సకల దేవతలు శేషాచలం రావడానికి సిద్ధంగా ఉండి యజ్ఞపూర్వకంగా వారందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నారు. భక్తికంగా శ్రీనివాసస్వామినః వైవాగోత్సకన్మాంగం రక్షాబంధనోపాసనాఖ్యో ఆగారాంతే కర్మ కరిష్యే ఏదోన్మగ్నాలయం ప్రోక్ష ఏదోన్వింద్రం స్తవాం శుద్ధం శుద్ధేన సామ్నా శుద్ధైరుద్ధైర్వా వృద్ధ్వాంసం శుద్ధ ఆశైర్వా మమక్తో ఇంద్రశుద్ధోనాగ శుద్ధ శుద్ధాభిరోతుమిః మయి దేవాంధ్రవణమాయ జంతాం మయ్యాసురస్తు మయి దేవహూతిః దైవ్యాహోదారామంట పూర్వేనిష్టాస్యామ తనువా సువేరాః ఉద్ధన్యమానమస్యామేద్యపాత్మానం యజమానస్య హంతో తన్నో శాదా మృతమేదోకశాద పూతక్షతనేన సౌమ్యా కృణద్భగుమృతన ఓతభగం తద తత్సవితుర్వరేణ్యం వర్గో దేవస్య ధీమహి ధియోజోన ప్రచోదయాత్ స్థండిరే భూమిమావాహయామి రేఖాయా స్కందమావాహయామి రేఖా గాయత్ర్యాః ప్రోక్ష్య జాతవేదో అగ్నిం గృహీత్వా జాతవేదో భువనస్కరేదో హేజంతదపదగ్నినిశ్యతే అగ్నిమత్స్వస్తాతహబ్జకం సమీ గర్భాజనేన్యోమజోభూః గృధప్రదేగో గృధోనరగ్నే గృధసమిజ్ఞో గృధమస్యాన్నం గృధప్రజస్వా సరితో బ్రువన్ గృధం బ్రువన్ సరితా యక్షదేవాన్ ఆజుర్దాగ్నే హవిషోదిశానో గృధప్రదేగో గృధయోనిరేతి తత్సవితుర్వరేణ్యం వర్గో దేవస్య ధీమహి ధియోజన ప్రచోదయాత్ అతితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవదవిద ప్రసువ ఓం బ్రహ్మజజ్ఞానం ప్రథమం పురస్తాద్విధేమ తత్సురతో వేన ఆవహ స బుద్ధియా పవాస్య విష్ట సదస్తజోనపదస్తవః ఓం భూ బ్రహ్మాణమావాహయామి ప్రజాపతిమావాహయామి హిరణ్యగర్భమావాహయామి పితామహమావాహయామి బ్రహ్మణే నమః ఇదమాసన సోమో దేనకం సోమర్వంతమాటకం సోమో వీరంకర్మణ్యం దదాతు సాధన్యం విదత్తకం సుపేయం విదుశ్రవణం యోదదాన్ తస్మై ఓం భూ సోమావాహయామి యజ్ఞాంగమావాహయామి ఇందుమావాహయామి చంద్రమావాహయామి సోమాయ నమః ఇదమాసనం బ్రహ్మసోమాయ నమః పాద్యం సమర్పయామి అర్ఘ్యం సమర్పయామి ఆచమనీయం సమర్పయామి బ్రహ్మసోమాయ నమః పుణ్యపుష్పై పూజయామి బ్రహ్మసోమాయ నమః గులోపహార నివేదయామి తాంబూలం సమర్పయామి బ్రహ్మసోమాయ నమః సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి బ్రహ్మన్ ప్రోక్షిష్యామి సోమ ప్రోక్షిష్యామి ప్రోక్ష యజ్ఞం దేవతావర్తకిత్వన్నాకస్య పృష్టయజమానోస్తు సప్త ఋషీణాకం సుకృతాం యత్రలోక తత్రైవ అగ్నం యజమానం చ దేహి ఓం ప్రోక్ష పాత్రాదాదావమాదాయ पवित्रेस्तो वैष्णव्येस्तो जग्निजेस्तो वाजभूतेस्तो विष्णो मनसा भूतेस्तो यज्ञस्य पावनेस्तः दिवेत्वा अंतरिक्षायत्वा पृथिव्येत्वा पोषायत्वा स्वाहा देवेभ्यः आदित्यव्यञ्जनमसि पश्चिमतो विष्णोस्तो पोसि दक्षिणतो विष्णोस्तो पोसि उत्तरतो विष्णोस्तो पोसि प्राच्या विष्णोस्तो पोसि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तरुणासे विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापि नारायणमावाहयामि ब्रह्मं प्रणेष्यामि जमानवाचं जच्च सोम प्रणेष्यामि जमानवाचं जच्च प्रणयज्ञं देवता वर्तयत्वनाकस्पृष्टे यजमानोऽस्तु सप्त ऋषीणाकं सुकृतां यत्र लोक तत्रैमग्नं यजमानं च देहि ओं प्रणय कोवो जनत्व सवो जनत्व सब्जशन्तान्ति सः पात्राणि देवयज्ञाय सब्जशन्तान्ति सः पात्राणि देवयज्ञाय दक्षिणमणदौ ब्राह्मणेन तीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि इंद्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्नि सोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि वशुनावाहयामि मृदानावाहयामि रुद्रानावाहयामि अपोपस्पृश्य श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनमावाहयामि भूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवता सोममावाहयामि औपासयज्ञमावाहयामि यज्ञविश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आद्यभागे प्रजापतिगे दृष्टनिर्वमामि
ఇంద్రాజుష్టనిర్వభామి అగ్నేజుష్టనిర్వభామి సోమాజుష్టనిర్వభామి అగ్నేజుష్టనిర్వభామి సోమాజుష్టనిర్వభామి అగ్ని సోమాభ్యాకుష్టనిర్వభామి ప్రజాపతిజుష్టనిర్వభామి బ్రహ్మణేజుష్టనిర్వభామి వసుభ్యోజుష్టనిర్వభామి మురుభ్యోజుష్టనిర్వభామి రుద్రేభ్యోజుష్టనిర్వభామి అపోపస్పృశ్య శ్రీవిష్ణవేభ్యోజుష్టనిర్వభామి బృహస్పతిజుష్టనిర్వభామి మిత్రాజుష్టనిర్వభామి వరుణాజుష్టనిర్వభామి ఆదిత్యేభ్యోజుష్టనిర్వభామి అశ్వభ్యాకుష్టనిర్వభామి పూష్ణేజుష్టనిర్వభామి కక్షాజుష్టనిర్వభామి కక్షదేవత సోమాజుష్టనిర్వభామి ఓపాసజ్ఞాజుష్టనిర్వభామి విశ్వేభ్యో దేవేభ్యోజుష్టనిర్వభామి सर्वदेवेभ्योजुष्टनिर्वभामि आद्यं च प्रतिष्ठयामि चुरन्द्र प्रतिष्ठयामि अग्ने ज्योतिरसि समिधसे स्वाहा अमृतनमसि वारुणमसि अन्तरितकं रक्ष अन्तरित आराधयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टाराधयः चक्पति स्वा पुनात्वच्चिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पति स्वा पुनात्वच्चिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्वा पुनात्वच्चिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा कलसंपूर्ण समिदो गृहीत्वा मूलाग्र्याकृतं स्पर्शयित्वा अभ्यर्च अक्षत आद्य चरुभिः इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुतये नमः वरुणाय नमः वाजवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः अजराप्रे नमः विजर्पिणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अदितेन मन्यस्व अनुमदेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुवा ब्रह्मन् सोमुक्तमादास्मा आदस्मा समेत यस्माहा आगार मुहूर्तत्सु मुहूर्तोस्तु परिदेन स्पृष्ट्वा वाजुब्जादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्नि सोमाभ्याकु स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपोपस्पृश्य श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्वभ्याकु स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपासरज्ञाय स्वाहा यज्ञदेश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा चुरुं सावित्रा गृहीत्वा ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं सुव स्वाहा ओं भूर्भुवस्सुव स्वाहा अदितेन्वमग्गुस्ताः अनुमतेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवसविदप्रासावीः प्राणानायम्यास्यां सुपतितो श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गोपासनाख्यो मंत्रलोपे क्रियालोपे द्रव्यलोपे कालविपर्यासे क्रमविपर्यासे न्यूनाद्रक्ष सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिविष्णुहं होष्ये अतितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुव ओं मतो देवावन्दनाय विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या समर्पय स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेदानिते पदं समोढमस्य भागं श्रे स्वाहा त्रीणि पदाविचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णुकर्माणि विस्कतेतो वृदानवस्पते इन्द्रस्य युद्धसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं ददामिष्यन्ति शौर्यः दिवे वदक्षुरादग्गु स्वाहा तद्विप्रासो पञ्चमोजा गृहाकं सस्कमिन्दते विष्णोर्यत् परमं पदग्गु स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं सुव स्वाहा ओं भूर्भुवस्सुव स्वाहा ओं अदितेन्वमग्गुस्ताः अस्वतेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवसविदप्रासावीः కైకొని నేమెల్ల చూడగంటి మిగదే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటి మిగదే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్లా సింగారరాయడుగదే చిత్తజగురుడుగదే సింగారరాయడుగదే
చిత్తజ గురుడుగదే అంగవించి నిన్ను పెండ్లాడినవాడు సింగారరాయడుగదే చిత్తజ గురుడుగదే అంగవించి నిన్ను పెండ్లాడినవాడు బంగారు పతిమవు పాలవెల్లి కూతురవు బంగారు పతిమవు పాలవెల్లి కూతురవు అంగన నీవు దేవులవైతివిగదే అంగన నీవు దేవులవైతివిగదే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటిమిగదే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కాంచనపు దట్టివాడు కౌస్తుభంపు మణివాడు కాంచనపు దట్టివాడు కౌస్తుభంపు మణివాడు మంచితనమున నీకు మగడుగదేవాడు కాంచనపు దట్టివాడు కౌస్తుభంపు మణివాడు మంచితనమున నీకు మగడుగదేవాడు మించు సిరుల దానవు మేటి తమ్మిపై దానవు మించు సిరుల దానవు మేటి తమ్మిపై దానవు ఎంచగనిత నివురము ఎక్కితివి గదవే ఎంచగనిత నివురము ఎక్కితివి గదవే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటిమిగదే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల చేతులు నాల్గింటివాడు శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు చేతులు నాల్గింటివాడు శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు ఆతుమగా నిన్ను నేలియలరెగదేవాడు చేతులు నాల్గింటివాడు శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు ఆతుమగా నిన్ను నేలి అలరెగదేవాడు ఈతల శ్రీకాంతవు ఇన్నిటా నేరు పరివి ఈతల శ్రీకాంతవు ఇన్నిటా నేరు పరివి ఈతనికెప్పుడు నీవు 20 గదవే ఈతనికెప్పుడు నీవు 20 గదవే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటిమిగదే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల పాదం దివ్యానాదం కుశల ప్రజత్కేతదండం వేదారావం రుణమయమహం వాహనం దోష్కదుష్కం
बिम्बेजन्तं विघ्नसमहं प्राप्तवन्तं भजामि। अत भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यात् परिमितशक्त्या प्रियमाणस्य महाजलोकस्य मध्ये परिभ्रममाणानामनेककोटिब्रह्माण्डानां एकतमे पृथिव्यप्तेजो वायुव्राकाशहङ्कारमहोदव्यक्ताख्या सप्तावरुणैरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराहकूर्मानन्ताष्ट दिग्गजो प्रप्रतिष्ठितानाम् अतलवितल सुतलतल तलरसा तलमहातलपातालाख्या सप्तलोकानाम् ऊर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्या षल्लोकानाम् अधोभागे महानालाजमानस्य फणिराजश्चेतस्य सहस्रफणाफणिमण्डलमण्डिते ऐरावतपुण्डरीकवामनकुमदाञ्जनपुष्पदन्तसार्वभौम अष्टदिग्दण्डिसुण्डाद्दण्डोद्दम्बिते अमरावते तेजोवते संयमनरक्षोवते सिन्धुमते गन्धवत्तिलकावते दशोवते त्वष्टदेवपरे विराजिते इन्द्राग्नियमनुर्तिवरुणवायुकुबेर ईशानाख्य अष्टलोकपालकपरिपालिते लोकान् लोकान् चलवलयिते लवणेक्षुरासर्पिरदक्षेरशुद्धोदकाख्य सप्तार्णपरिवृते जम्बूप्लक्षकुचक्रौञ्च शाकशान् विपुष्कराख्य सत्त्वद्वीपद्भीपिते माहेन्द्रमलयमदृक्षिदिञ्जपार्यात्राख्य सप्तकुलपर्वतविराजिते भारतकं पुरुष हनीलावृतभद्रास्वकेतुमाला हिरण्यकरमणकगुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे भरतखण्डे महासरोवराकार 50 कोटि योजन विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ते कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे कृष्णाकावेर्योर्मध्यप्रदेशे आदिवराहक्षेत्रे वेङ्कटाचले सकलदेवताः सन्निधौ सकलजगत्त्रष्टुः परार्धेद्विवनो ब्रह्मणोद्वितीयपरार्धे प्रथमवर्षे प्रथमपक्षे प्रथमे हनि द्वितीयायामे एहजन्मनि च एतक्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्तनावृत्तमहापातकादि समस्तदुर्दक्षयार्थं तत्पूर्वेषां तथा परेषां मध्वंस्यानां मातृवंश्यानां सर्वेषां पितॄणां च कुम्भे भागलोकितदामादिपसङ्गातः कालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रगदापद्माङ्कित कोटिसूर्यप्रकाशस्य श्रीमतो वैकुण्ठनाथकस्य श्रीमद्वैगानसभगवस्य स्त्रोक्तमार्गेण आङ्गेन च भारस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पञ्चविधव्योः प्रवर्तमानस्य परतत्त्वव्योऽन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणो नत्रे आङ्गेन च भारस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयोक्षादिवसात् उत्पस्थितलयकारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गेन च भारस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुटमकुटमनिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गेन च भारस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहारकेजोर दिव्याभरणभूषिताय दिव्यकौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्योशोभिताय प्रपन्न पारिजाताय निज अवताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्यात्मक नित्ययौवन स्वभाव लावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनौ अखिल लोक पवित्र गोत्राय श्रवण नक्षत्रे मकर रासो जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुश्यामादर्वण सकल वेदाध्यायिने भार्गवत्यो नौप्नुम और्वैदल पंचार्षेय प्रवरान्वित भार्गवस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं आनंद गुणात्मिकां मूल प्रकृतिरूपां उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासो जातां इमां श्रीदेवी नाम्नीं कन्या वृणीमहे वृणीत्वं धास्यामि ऋग्यजुश्यामादर्वण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यपावत्सारणे ध्रुवत्रयार्षेय प्रवरान्वित काश्यपस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं
అత్యంత సౌందర్యవతీం రేవతీ నక్షత్రే మీనరాసో జాతాం కశ్యప ప్రజాపతే సంకల్పతనయాం ఇమాం భూదేవీనాంనీం కన్యాం వృణీమహే వృణే త్వం ధాస్యామి. కన్యా కనక సంపన్నా కనకాభరణైర్యుధాం దాస్యామిష్టమే తుభ్యం బ్రహ్మలోకచికేశయేత్ కన్యాస్వలంకృతాం సాధ్వీం కుశేలాయ సమేతసే ప్రేదోహం ప్రగచ్చామి ధర్మకామార్థసిద్ధయే విశ్వంబరా సర్వభూతసాక్షిణ్యः సర్వదేవతాః ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి ప్రీణాదు కమలాపతిః. కన్యాదానముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు శుభాగుం శుభ. ఓం నమో వెంకటేశాయ. తిరుకల్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా స్వామివారికి ఇదిగో కన్యాదాన కార్యక్రమాన్ని కూడా అతి పవిత్రంగా నిర్వర్తించారు. కన్యాదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా స్వామివారి యొక్క అమ్మవార్ల యొక్క గోత్ర పఠనాన్ని కూడా ఇప్పుడే విన్నాం. ఎంత శ్రావ్యంగా వినిపించారో స్వామి అమ్మవార్ల యొక్క గోత్ర ప్రవరలు. గోత్రము అంటే ఒక వంశాన్ని తెలియచేస్తూ, ప్రవర అంటే ఆ వంశంలో ఉన్నటువంటి ఋషులు, తత్సంబంధ ఆచార్యులు, కూటస్థ పుత్రపౌత్ర పరంపరలోని వారంతా కూడా మంత్రద్రష్టలుగా ఉంటారు అని చెప్పి ఆశ్వదాయన, సాంఖ్యాయన, వైశంపాయన ఈ మహర్షుల యొక్క గోత్ర ప్రవరలతో కూడా అదిగో మాంగళ్య పూజను కూడా గావించబోతూ మాంగళ్య ధారణ కార్యక్రమాన్ని కూడా అతి పవిత్రంగా నిర్వర్తించబోతూ ఉన్నారు. మాంగళ్యం తంతునానేనా లోకరక్షణ హేతవేనని చెప్పి లోకరక్షణ నిమిత్తమై స్వామివారికి ఈ కైంకర్యాలన్నీ కూడా నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారు. ఇందాకే మనం గోత్ర ప్రవరలో చదివినప్పుడు శోభాయమానంగా స్వామివారికి కళ్యాణోత్సవాదులు జరపడం చేత మరీచి విమానార్చనాకల్పం ఏమని చెప్పింది అంటే, ఏతేనోత్సవేన సర్వప్రజావృద్ధి విజయ కీర్తిశ్చ వర్ధతే ఇష్టకామానవాప్నోతి విష్ణులోకే మహీయతే సర్వవ్యాధి పీడా నివారణ సిద్ధిమాప్నోతీతి విజ్ఞాయతే. స్వామివారి సేవల్లో పాల్గొన్నటువంటి భక్తులందరికీ కూడా స్వామివారి కరుణ వలన సంతాన వృద్ధి, అన్ని కార్యాల్లో విజయము, కీర్తి, కోరిన కోరికలు తీరటము, సర్వవ్యాధి పీడ నివారణ జరిగి దేహాంతమందు కూడా విష్ణు సాయుధ్యం పొందుతారు అని కూడా చెప్పబడింది. ఇందాక మనం గోత్రప్రవర్లో విన్నాం. ఎవరైతే వైఖానస మరీచి విమానార్చన కల్పంలో చెప్పబడినటువంటి విధంగా స్వామివారిని దేవేర్లతో సహా కళ్యాణోత్సవం జరుగుతూ ఉంటే సేవిస్తారో వారు చేసినటువంటి పాపాలన్నీ కూడా క్షణానే తొలగిపోతాయట. తన ముందు 10 తరాల వారికి, తన తర్వాత 10 తరాల వారికి కూడా పాపాల నుండి, నరకాల నుండి విముక్తులవుతారట. మహావిష్ణువు యొక్క పరమపదం చేరుకుంటారు. అంతేకాకుండా స్త్రీలంతా కూడా నిత్యం మాంగళ్య భాగ్యంతో వర్ధిల్లుతారు అని కూడా చెప్పబడింది. అందుకే ఈ మాంగళ్య పూజను గావించి మాంగళ్య ధారణ కార్యక్రమాన్ని కూడా నిర్వర్తించబోతూ ఉన్నారు. ఏవం యక్కురుతే భక్త్యా తస్య కాయకృతం పాపం తక్షణాదేవ నశ్యతి దశ పూర్వాన్ దశ పరమాత్మానంచ ఏకవింశతికం విష్ణో పరమం పదం నయేత్ స్త్రీణాం సువాసిని జన్మ సాఫల్యతా చ. మనం చూస్తున్నాం స్వామివారికి కళ్యాణం జరిపించి వెంటనే స్వామివారికి అభిముఖంగా కూర్చుండబెట్టి వేదపఠనం, వేదాశీర్వచనం కూడా జరపబోతారు. అంటే డోలోత్సవాన్ని కూడా ఈ తరువాత మనం చూస్తాం. దానికి కూడా డోలాయమానం గోవిందం మంచస్థం శయనం హరి రథస్థం కేశవం దృష్ట్వా పునర్జన్మన విద్యతే. స్వామివారిని శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా దర్శిస్తే పునర్జన్మ ఉండదట. ఈ లోకంలో తిరిగి జన్మింపకుండా దేవలోకంలో నివాసాన్ని కూడా పొందుతారు అని కూడా చెప్పబడింది. అందుకే స్వామివారికి ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, ఆర్జిత వసంతోత్సవం, అలాగే సహస్ర దీపాలంకరణ సేవ ఇవన్నీ కూడా నిత్యోత్సవాలుగా నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారు. ఈ నిత్యోత్సవాలు జరిపించటం వల్ల కలిగే లాభం ఏంటి అని అంటే కూడా శాస్త్రాల్లో చెప్పారు. నిత్యోత్సవేన మహోత్సవ ఫలం లభేత్ భగవాన్ ప్రీతో భవేత్ రాజ్ఞో రాష్ట్రస్య బలవృద్ధిర్భవతి భ్రమణకాలే ఏ సేవంతి తే పదే పదే యజ్ఞఫలం లభేరిన్నితి విజ్ఞాయతే. నిత్యోత్సవం జరిపిస్తే స్వామివారికి ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు వృద్ధి మార్గంలో పయనించి మహారాజుకు కూడా క్షేమం కలుగుతుందట. ఉత్సవ సమయంలో శ్రీవారిని సేవించినటువంటి వారికి మూల విరాట్ను సేవించినటువంటి ఫలితం కలగటమే కాకుండా గొప్ప గొప్ప యజ్ఞాలు నిర్వహించినటువంటి ఫలం కూడా కలుగుతుంది అని కూడా చెప్పబడిందనమాట. అందుకే ఆనాడు స్వామివారికి విధిగా కళ్యాణోత్సవము అనేటువంటిది 5000 సంవత్సరాల క్రితం అంటే కలియుగ ప్రారంభంలో స్వామివారికి అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. ఆ పద్మావతి శ్రీనివాస కళ్యాణము అనేటువంటిది అంగరంగ వైభవంగా జరిగితే ఆనాడు
అరుణోదయ సమయం ముహూర్తం ఆసన్నమైందట. వశిష్ఠ మహర్షి ధరణీదేవిని ఆకాశరాజును కూడా పిలిచి స్వామివారికి పాదపూజలు గావించమని చెప్పి సెలవిచ్చారట. వశిష్ఠ మహర్షి అంటే మనకు తెలుసు, స్వామివారికి శ్రీరామాదులు అందరికీ కూడా కులగురువుగా ఉన్నటువంటి ఆయన. పాలు పన్నీరు అగరు చందన పుష్పాక్షతలు ధూపదీపాతులతో కూడా శ్రీనివాసస్వామికి ఆనాడు పాదపూజలు గావించారు. శ్రీనివాసస్వామిని ముత్యాల పల్లెకపై ఆసీనులు చేశారు. కర్పూర నిరాజనాలిచ్చి విడిది గృహం నుండి కూడా దేదీప్యమానమైనటువంటి వెలుగు కళ్యాణ మంటపానికి తీసుకుని వెళ్ళి స్వామివారిని రత్నఖచ్చితమైనటువంటి పెళ్లిపీటలపై ఆసీను గావించారండి. చూడండి ఎంత వైభవంగా జరిగిందో ఆనాడే. వశిష్ఠుడు, బృహస్పతి, బ్రహ్మదేవుడు అందరూ కూడా వేదమంత్రాలు పఠనం చేస్తూ ఉన్నారట. ధరణీదేవి పద్మావతీదేవిని పెళ్లిపీటలపై కూర్చుండబెడితే ఆకాశరాజు పద్మావతి చేతిని పట్టుకుని ధరణీదేవి బంగారు పాత్రతో జలం పోస్తూ ఉంటే ఆనాడు శ్రీనివాసస్వామికి కన్యాదానం చేశారండి. అంత అంగరంగ వైభవంగా జరిగినటువంటి ఆ కార్యక్రమాన్ని ఇప్పుడే మనం వీక్షించాం. వశిష్ఠుడు శ్రీనివాస పద్మావతీదేవికి కంకణాలు కట్టి ముత్తైదువులు గానం చేస్తూ ఉంటే జ్యోతులను చేతబట్టి హారతులెత్తి శ్రీనివాసస్వామి పద్మావతీదేవి యొక్క మెడలో మాంగళ్య ధారణ చేశాడట. మరి బ్రహ్మదేవుడు, మహేశ్వరుడు, దేవతలంతా కూడా పుష్పాక్షతలు వెదజల్లారు. చూడండి, లక్ష్మీదేవికి ఒక మాట చెప్పాడట స్వామివారు. వివాహానికి నేను కుబేరుని వద్ద అప్పు చేశాను కాబట్టి ప్రతి సంవత్సరం వడ్డీ చెల్లిస్తాను అని చెప్పి పత్రం కూడా వ్రాసి ఇచ్చాను. వడ్డీ చెల్లించడం ఎట్లా అని చెప్పి ఆలోచిస్తున్నాను అని చెప్పి ఒక మాట చెప్తూ, నీవు భక్తులకు భాగ్యాన్ని ప్రసాదించాలి కాబట్టి వాళ్ళు ఆపదల పాలైనప్పుడు నన్ను వారు ఆశ్రయిస్తారు. నేను స్వప్నంలో కనిపించి వడ్డీ కాసులు, ముడుపులు, ఆపద ముక్కులు, నిలువుదోపిడులు, తననీలాలు అన్నీ కూడా చెల్లించమని చెప్తాను. నీవు ప్రసాదించినటువంటి ధనములో వారు కొంత ధనాన్ని భక్తితో నాకు సమర్పిస్తారు. ఆ ధనాన్ని కుబేరునికి వడ్డీ చెల్లిస్తాను అని చెప్పి ఆనాడే స్వామివారి చెప్పి ఆ కలియుగంలో వడ్డీ చెల్లించి కలియుగాంతములో అసలు చెల్లించి మనిద్దరం కూడా వైకుంఠానికి వెళదామన్నాడట. భృగు తన్నుట వల్ల అపవిత్రమైనటువంటి నా వక్షస్థలం నేడు పవిత్రమైంది కాబట్టి ఈ స్థానాన్ని అలంకరించు అంటే లక్ష్మీదేవి కూడా ఆనందంతో స్వామివారి వక్షస్థలం చేరిందట. పద్మావతీదేవి ఎడమ వక్షం చేరితే లక్ష్మీదేవి నిన్ను ఎడబాయకుండా నీ నిజస్వరూపం నీ కుడి వక్షమునే ఉంచి ఈ అంశం మాత్రం పద్మసరోవరంలో వెలిసినటువంటి భక్తులను రక్షించు అని కూడా స్వామివారు చెప్పారట. అని నడిరేయి దాటిన తర్వాత ప్రతిరోజు కూడా ఈ మందిరానికి వచ్చి సుప్రభాతానికి మరలా ఆనంద నిలయానికి వెళ్తాను అని చెప్పి స్వామివారు అభయమిచ్చారట. చూడండి ఎంత గొప్పగా స్వామివారు భక్తుల్ని అనుగ్రహించటానికే ఈ శేషాచలములో విచ్చేసి మనందరికీ కూడా ఎంతో గొప్పదైనటువంటి కోరికలన్నీ కూడా తీర్చేటటువంటి విధంగా ఎవరైతే ఆపదల్లో ఉండి మొక్కుకుంటారో వారందరి యొక్క కోరికలను కూడా తీర్చేటటువంటి కొంగు బంగారం స్వామివారు. ఆనాడు స్వామివారికి అంతర్యామి స్వరూపంగా మనం 3 అవతార రూపాలని చెప్పుకొని 4వది అంతర్యామి స్వరూపం చెప్పాం. అంగుష్టమాత్ర రూపంలో పరమాత్ముడు జీవుల హృదయాల్లో నివసిస్తాడట. అందుకే జఠరాగ్ని రూపంగా వైశ్వానర రూపంలో ప్రాణశరీరముల్లో ఉంటారు. అందుకే మనం భగవద్గీతలో పరమాత్మ చెప్పాడు, అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రిత ప్రాణాపాన సమాయుక్త పచామ్యన్నం చతుర్విధం అని. అదిగో స్వామివారి హస్తానికి తాగించినటువంటి అతి పవిత్రములైనటువంటి ఈ మంగళసూత్రాలను ఉభయదేవేరులైనటువంటి శ్రీదేవి, భూదేవి అమ్మవార్లకి ధారణగా నిర్వర్తించబోతూ ఉన్నారు. ఆ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రాణాపానాది వాయువులతో కలిసి మనం భుజించే భక్ష్య భోజ్య చోష్య లేహ్యాదుల్ని కూడా నేను పచనం చేస్తాను, అది అంతర్యామి తత్వము అని చెప్పి అది యోగులు మాత్రమే దర్శిస్తారు అని చెప్పాడట. అందుకే స్వామివారికి చూడండి హస్తానికి తాకించినటువంటి అతి పవిత్రములైనటువంటి మంగళసూత్రాలను అమ్మవార్లిరువురికి కూడా ధరింపజేస్తూ ఉన్నారు. ఈ కళ్యాణ భాగ్యాన్ని మనం వీక్షిస్తే శుభాలన్నీ కూడా కలుగుతాయి. సీతా సావిత్రీ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతవే కంఠే బధ్నాన శుభగే తందేవ శరదాంతరం శ్రీదేవ్యై నమః మాంగళ్యధారణం కరోమి. ప్రజాపతి సోమకం రాజానమృతజదాం స్వంద్రజో వేద అన్వసృజ్యంతాం తాళహస్తే కురుత
अतः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे बध्नानि सुभगे सन्धेव सरदां सदं भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि माङ्गल्यधारणमुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु सुप्रदिष्टितमस्तु शुभगुं शुभ मदेन मन्यस्मा सरस्वतेन मन्यस्मा देवतविद प्रसभा इममे वृणस्वदेव मध्यात् मुडजां त्वा मम सुरातके स्वाहा तत्त्वाजामि ब्रह्मणो वन्दमानो सुजासा आस्ते यजमानो हविर्भिः अहेणमानो वरुद्रस्मुटिमरप्रमोषे स्वाहा त्वन्नो अग्ने वृणस्य विद्वान् देवस्य हेडो वजा च ज्येष्ठाः यजुष्टो वह्नितमसोषुषाणस्वान् द्वेषागुंसि प्रमद्यस्म स्वाहा सत्त्वन्नो अग्ने वमोपबोधेने दिष्टोऽव्यस्यावतसोऽव्यष्टौ अवजक्ष्मणो व्रेणुं सुमयो नयेदु स्वाहा त्वमग्ने जासन् यजासन् गिदः अजासन् हब्जमोष यानो देहभेषजग्दु स्वाहा चित्तञ्च स्वाहा चित्तिश्च स्वाहा आकूतञ्च स्वाहा आकूतिश्च स्वाहा विज्ञानञ्च स्वाहा विज्ञानञ्च स्वाहा मनश्च स्वाहा स्परे स्वाहा पूर्णमादश्च स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा भोगुं सुभ स्वाहा ओं भूर्भुवस्सुभ स्वाहा अजितेन्वमग्गु स्वाहा अनुमतेन्वमग्गु स्वाहा सरस्वतेन्वमग्गु स्वाहा देवसविद प्रासामीः प्राणानायस्यां स्मृतिदोस्त्रे श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् औपासनाख्यो लाजहोमं करिष्ये अतिथेन मन्यस्मानमदेन मन्यस्मा सरस्वतेन मन्यस्मा देवतविद प्रसुभा इमान् लाजानमित्यभिगार्य
इमां लाजानावपामि समूर्तिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्निरणमञ्जनां यन्नाद्रुपब्रोदेज्ञो लाजानावपन्ति ज्ञातायो मम स्वाहा इमां लाजानावपामि समूर्तिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्निरणमञ्जनां यन्नाद्रुपब्रोदेज्ञो लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पदरे दन्तां ज्ञातायो मम स्वाहा इमां लाजानावपामि समूर्तिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्निरणमञ्जनां यन्नाद्रुपब्रोदेज्ञो लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पदरे दन्तां ज्ञातायो मम स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम भव स्वाहा भोगुं शुभ स्वाहा ओम भूर्भुवः शुभ स्वाहा अदतेन्वमग्गुस्तानमदेन्वमग्गुस्ता सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवदविद प्रासावेः प्राणानां जास्यां स्मृतिदो श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवागोत्सकन्माङ्गं सर्वदो च प्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवचोहं होष्ये अदितेन्मन्यस्मा सरस्वतेन्मन्यस्मा देवदविद प्रसभा ओम मदो देवावन्तनो यदा विष्णुविचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुविचक्रमे त्रयधानदेवदम् समूढमस्कभागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदावचक्रमे विष्णुर्गोपादाब्जः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णुकर्माणपस्कतेदो वृदानपस्पते इन्द्रस्य योज्यस्सगा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं तदा विष्णुन्तु शौर्यः दिवे वचक्षुरादिदग्गु स्वाहा तद्विप्राजो पञ्चमो जागृवागं तस्कमिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग्गु स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं भुव स्वाहा भोगुं शुभ स्वाहा ओं भूर्भुवः शुभ स्वाहा अदितेन्वमग्गुस्ता अनुमतेन्वमग्गुस्ता सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवदविद प्रासावेः प्राणानां जास्यां स्मृतिदो श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवागोत्सकन्माङ्गम् औपासनाख्यो उपरिट्टादन्तो होमं गृह्येत तेन मन्यस्मा मतेन मन्यस्मा सरस्वतेन मन्यस्मा देवदविद प्रसभा इतस्सक्रमणोत्तरेरिचं चिद्वान्यो न मिहाकरम् अग्निसत्विद्वान्तर्वग्गसुखदं करोतु स्वाहा अग्नये सुतवृतावदेनां कामानाकुन्पदे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्निनादाय स्वाहा अग्निनपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवाणादिष्टं दैवतममुष्मे स्वाहा अग्नये सुचकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्मात्मा भूदग्निसत्पुनरागः जातवेदावचर्षणे स्वाहा पुनरग्नाचक्रुदात् पुनरेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे शुभाय भावचक्रादित्यपक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वसणनिष्टेभ्य स्वाहा वेज्रुत्ये स्वाहा दुष्कृत्ये स्वाहा दौराज्ये स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनुभ्य स्वाहा समृज्ये स्वाहा सर्वसमृज्ये स्वाहा हेदो शेदसेमहि स्वाहा समिधसे तेजो से तेजोमयदे स्वाहा यमस्य देवमृत्योर्भवभागि स्वाहा सूर्यस्य देवचित्तं मे भागि स्वाहा वाजोर्दे महे प्राणान् मे भागि स्वाहा ब्रह्मणो दे महे बुद्धिं मे भागि स्वाहा सप्तते अग्ने समिध सप्तजिह्वा सप्तऋषिः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तदात्मा जन्त सप्तजोनिर्रात्मनस्मा कृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तः स्वाहा वेदर्भुक्तः स्वाहा जौर्भुक्तः स्वाहा पृथ्वीभुक्तः स्वाहा अग्निर्जैनं वेदिर्जैनं जौर्जैनं पृथ्वी जीर्णं वोषं रास्त्रजैवजैर्नः स्वाहा तदान विद्वानट्टभृतेन पूर्णबाहुतिं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निसुप्यतो वेदसुप्यतो दोषुप्यतो पृथ्वीसुप्यतो ब्रह्माद्या सुप्यन्ताम् अदितेन्वमग्गुस्तान्मदेन्वमग्गुस्ताः देवसविध प्रासावेः आवाक्य देवताभ्योन्मिदा सुखमदास्तन्प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च भोजा स्वाहा सर्व में भोजा स्वाहा अक्षतमक्षिते जुहोमि अक्षतमामे श्रेष्ठां प्राच्छां दक्षिणाजां मुद्राजां मुदीचां उद्वाजां
अथ राजा मार्जयन्ता सर्वान् परसमोच्या ग्रन्थिं विसृज्याप्निः प्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयोमरुदामृषत्पदतो नो विट्टिमेरयस्वाहा शुद्ध्यन्तान् देवसदनकं शुद्ध्यन्तान् देवसदनं भूतिस्माते लभते आदित्यस्वो नमः प्रजाजनं जवनज्ञे कत्सुमस्य प्रजाजनं देवानां प्रजाजनं प्रजाजनं दीर्घायुत्वाजा बलाजा सदाजा सदंजवत्तक्षेत्रजाशं बोधिट्टामजोपभस्तानवोचेतदातरा महेरणा जदक्तशे योपस्यवदमोरजस्तस्य बाधयदेनः उषदेरव मातरः तस्मा अरङ्गमाम भोजस्यक्तजायुधन्वदा आपो जनयदाचनः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनर्पाद्रिकं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा सुखमदास्थानं प्रतिष्ठापयामि क्षोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च अग्निपुरुषाय नमः गुलोपहारं निवेदयामि आद्योपहारं समर्पयामि मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं कृतासनात् कृतं मया देवा परपूर्णस्वदश्च वै प्रायश्चित्तानि शेषान् होमकर्माण्यवान् वै तानि शेषान् शेषान् श्रीकृष्णात् स्मरणं वदं कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण बुद्ध्यात्मना वा विकृते स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु आदित्यमुपगच्छ तत्स ब्रह्मार्पितमस्तु सर्वं श्री भूमिनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु ఓం నమో వెంకటేశాయ. తిరుకల్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా స్వామివారికి అదిగో చూడండి ప్రధాన హోమగుండం దగ్గర ప్రధాన హోమాన్ని లాజహోమాన్ని పూర్ణాహుతిని రక్షాతిలక ధారణ కైంకర్యాల్ని కూడా పూర్తి చేశారు. అమ్మవార్లకి ఇదిగో వారణమాయిరం అని చెప్పి కైంకర్యానికి కూడా నిర్వర్తించబోతూ ఉన్నారు. కొబ్బరికాయలు అటు ఇటు దొర్లిస్తూ ద్రావిడ వైష్ణవ సాంప్రదాయాన్ని జరిపించబోతూ ఉన్నాడు. ఆనాడు గోదాదేవి కళ్యాణ ఘడి సమీపిస్తే పెళ్లి కుమార్తెను సిద్ధం చేసి తీసుకొని రండి అని చెప్పి అర్చక స్వాములు చెప్పారట. మామూలు ఆలయాల్లో జరిగే కళ్యాణోత్సవంలాగా స్వామివారి విగ్రహానికి తాగించినటువంటి మంగళసూత్రాలను గోదాకన్యకు ధరింపజేయాలి అని చెప్పి వైష్ణవ స్వాములంతా కూడా సిద్ధంగా నిలిచారట. అదుగో పెళ్లి కుమార్తె పీటలపై కూర్చున్నటువంటి గోదాకన్యక ఆనాడు మెరుపుతీగ వలె చివాలను లేచింది. తామరదళం వంటి విశాల నేత్రాలు తెరిచి స్వామి వైపు మధురంగా వీక్షించిందట. క్షణకాలం ఆమె ముఖం జ్వాజ్వల్యమానంగా ప్రకాశిస్తూ ఉన్నది. అంటే ఒక అలౌకికమైనటువంటి ఆవేశంతో ఆమె శరీరం యావత్తు ఆపాదమస్తకము ఒక అగ్నిపర్వతం వల్లే కదిల్చివేయసాగిందట. మెరుపు మెరిసినట్లుగా లేచి గోదాదేవి సరసరా నడిచి రంగనాథస్వామి విగ్రహం వైపు వెళ్ళిందట. ఏం జరుగుతుంది అని చెప్పి అర్చక స్వాములంతా కూడా ఆశ్చర్యంగా చూసేలోపే ఆమె కుడిపాదము ఆదిశేషునిపై ఉంచి మిట్లెక్కి శేషపర్యంకంపైకి వెళ్ళిందట. అపచారమని చెప్పి అందరూ అంటూ ఉన్నారు. అదిగో చూడండి పుష్పమాలా పరివర్తన కైంకర్యాన్ని కూడా ప్రారంభించారు. స్వామివారి ధరింపజేసినటువంటి ఈ వరమాలను
ప్రథమముగా మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి సమర్పించారు. మరలా అది స్వామివారికే సమర్పించబోతూ ఉన్నారు. ఒక విద్యుత్ వంటి ప్రకాశము సర్వత్రా వెలికండ్లు చీకట్లు కమ్మాయట. ఏమి జరుగుతుందో తెలిసేలోకో ఒక వెలుగుపుంజము స్వామివారి విగ్రహం ముందు వెలిగి జ్యోతివలే ప్రకాశించి అదృశ్యమైందట. గోదాదేవి ఏమైంది కనపడలేదు అని చెప్పి అంటే అదుగో మరుక్షణమే ఆమె అదృశ్యమై త్రుటిలో ఆమె చేత ధరించినటువంటి ఇదిగో ఈ వరమాల రంగనాథస్వామి కంఠములో వ్రేలాడుతూ ఉన్నది. అదుగో స్వామివారికి మరలా ధరింపజేసినటువంటి అదే పుష్పమాలను మన భూదేవి అమ్మవారికి కూడా సమర్పణ చేసి మరలా స్వామివారికే సమర్పించబోతూ ఉన్నారు. అంటే భక్తాగ్రగణ్యురాలైనటువంటి గోదాదేవి స్వామిలో ఐక్యమైంది. కలియుగ వింతలలో సశరీరంగా ఆండాలు తల్లి రంగనాథుని ఎందు లీనమై జ్యోతిగా లయించిందట. ఎంత విడ్డూరమో చూడండి. స్వామివారిని భక్తితో ఆరాధిస్తే మేఘ గంభీరధ్వనితో కూడా విగ్రహం నుండి స్వామి వాక్కులు వినిపించాయట. అంటే గోదాదేవి తండ్రితో స్వామివారు అన్నారట, ఓ విష్ణుచిత్తుడా, ఇది పరమ సంతోషకరమైనటువంటి కళ్యాణ ఘడియ, లోక కళ్యాణ ఘడియ. నేనే స్వయంగా గోదాదేవికి సాలోక్య సామీప్య సాయుధ్యముక్తుల్ని కూడా ఏకకాలంలో అనుగ్రహించాను. కళ్యాణమూర్తినై నా హృదయంలో శాశ్వత స్థానంలో నిలిపాను అని కూడా లోకంలో శాశ్వతంగా కూడా స్వామివారికి ఈరోజు జరిగినటువంటి కళ్యాణోత్సవాన్ని చూడండి ఎంత అంగరంగ వైభవంగా. ఆనాడు గోదా కళ్యాణం విశ్వ కళ్యాణమై ఎలాగైతే భాసిల్లిందో నిత్య కళ్యాణంగా స్వామివారికి చేసేటటువంటి జగత్తుకు సర్వేశ్వరుడెవరు అనంటే అదుగో భగవత్ స్వరూపుడైనటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి. సృష్టి స్థితి లయములకును జగతిలో సర్వేశ్వరుండు నేను, విద్యలందెన్నగాను అధ్యాత్మ విద్యనేనయ్యుందును. మాసములలో నెన్నగా మార్గశిర మాసంబు నేనైతిని, ఋతువులందించి చూడా వసంత ఋతువునై వెలయుచుండు. అక్షతారోపణ కార్యక్రమం, తలంబ్రాల కార్యక్రమం, అన్నమాచార్య సంకీర్తన ఆలాపనతో సభక్తికంగా ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా వీక్షించబోతూ ఉన్నాం. తేజంబు గల వారిలో ఉన్నట్టి తేజంబు నేనే నిజము, బలము గల వారిలోనా బలమును నేనే వెలియుచుందు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము
తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వి